can do some work and A can do some work and B alone can do how many days అనేది ఆ టూ కాన్సెప్ట్ టూ మోడల్స్ మనం డిస్కస్ చేయడం జరిగింది. ఇప్పుడు ఒకవేళ త్రీ పర్సన్స్ గా ఇచ్చినట్లయితే మనం ఈ మోడల్ మనం ఏ విధంగా చేస్తాము ఒకసారి చూద్దాం. సేమ్ కాన్సెప్ట్ నేను అప్లై చేస్తాను. 3 persons అయినా సరే నేను అప్లై చేసేది ఇదే. ఏబిసి కెన్ బి ఏ పీస్ ఆఫ్ వర్క్ ఇన్ 10, 12, 15 days రెస్పెక్టివ్లీ. హౌ మెనీ డేస్ దే ఫినిష్ ద వర్క్ ఆల్ టుగెదర్. ఇక మనకి ఏ, బి మరియు సిలు ఒక పనిని వరుసగా 10, 12, 15 రోజుల్లో చేయగలరు. వారు ముగ్గురు కలిసి ఆ పనిని ఎన్ని రోజుల్లో చేయను అని అడుగుతున్నాడు. అంటే ఇక్కడ 2 persons ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ 2 persons దే ఆర్ గివెన్ 3 persons. We can solve the same 3 or 4 or 5 or whatever the number. We don't bother about that. We can use LCM method or efficiency concept. Okay, just go for this. A 10 days and B 12 days and C 15 days. Then what is the LCM of these? What is the LCM of this one? So LCM of this one is A can do the work in 10 days. So 10, 12, 15. Larger number is 15. Larger number is what? 15. 15, 10, 12 cancel అవుతున్నాయా అవ్వట్లేదు. 15 2 next highest number is what? To multiply 15 2 is 30. 30, 10 3 is 30, but 12 2, 24, 12 3 is 36. It's not cancelling. And 15 3, 45. 45 12 cancel అవుతూ 10 కూడా cancel అవుతూ. 15 4, 60. 10 6 is 60, 12 5 is 60. So LCM is 60. So 10 into 6 is what? 10 6 times cancel అవుతుంది. 12 5 times. 15 4 times. Okay, this is what? Total work for 3 persons. ఇద్దరు ముగ్గురు కలిసి చేస్తే టోటల్ వర్క్ ఎంత? టోటల్ వర్క్ 60 units. 60 units and that's all. 60 units. We don't bother about units. What kind of units measuring physics కాదు ఇది. ఫిజిక్స్ లో మనం యూనిట్స్ ఏంటో మెన్షన్ చేస్తాం. కానీ 60 units అంతే. మనం యూనిట్స్ తీసుకుంటే ఇక్కడ మనకు అడిగింది ఏంటాడు? ముగ్గురు కలిపి A plus B plus C together they can finish the work in how many days? Time equal to what? Total work by efficiency. Because I applied concept total work basic formula what I told in the first class. Total work equal to time into efficiency. Time into efficiency. From this time equal to total work by efficiency. This equal to time equal to total work is what? Whatever it may be. A, B, C చేయొచ్చు. A plus B and C చేయొచ్చు. కాంబినేషన్ ఏదైనప్పటికీ టోటల్ వర్క్ ఇస్ కాన్స్టెంట్. ఓకే, కాన్స్టెంట్. ఇది ఇక్కడ కాన్స్టెంట్ అయిపోయింది టోటల్ వర్క్ అనేది. ఓకే, సో మనకేంటి టోటల్ వర్క్ 60 units బై ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ A plus B plus C టుగెదర్. కాబట్టి A ఎఫిషియన్సీ ఎంత? 6 ప్లస్ B ఎఫిషియన్సీ ఎంత? 5, C ఎఫిషియన్సీ ఎంత? 4. దిస్ ఈక్వల్ టు 60 by 6 4 10 15. 15 means 15 4 is 60. That is 4 days the work will be finished in 4 days. Work will be finished in 4 days. Okay. Next problem. Next problem, also same concept. ABC can complete piece of work in 24, 6 and 12 days respectively. Working together, they will complete the same working. ఇదే కాన్సెప్ట్ ఒకసారి ఎక్సర్సైజ్ గా మనకు ఉపయోగపడి చేద్దాం. ఎందుకంటే ఇది గతంలో రావడం జరిగింది ఈ మోడల్ ఈ ప్రాబ్లం. 3 persons ఎల్సిఎం ఫైండ్ అవుట్ చేయడం అలా తెలుసుకోవచ్చు మీకు అవగాహన కోసం. ఏ 24 days, బి ఈవెన్ నెంబర్స్ ఇచ్చారు కాబట్టి మనం ఒకసారి చేద్దాం. సి 12 days. ఇప్పుడు ఎల్సిఎం ఎంత? ఎల్సిఎం ఎంత తీసుకుంటే 24 6 12. 24 is the largest number. 24 6 అనేది 4 times పోతుంది. 12 అనేది 4 times పోతుంది. లార్జర్ నెంబర్ ఎప్పుడైతే రిమైనింగ్ 2 numbers తో క్యాన్సిల్ అవుతుందో దాని ఎల్సిఎం లో మనం డైరెక్ట్ గా తీసుకోవచ్చు. ఇది నేను చెప్పడం కోసం ఈ ప్రాబ్లం. 24 టోటల్ వర్క్. ఓకే, దెన్ A plus B plus C together. 24 total work in it. Then 24 into 1, 6 into 4, 12 into 2. Efficiencies. These are efficiencies. So A plus B plus C together complete the work time equal to total work by
efficiency. This formula, don't forget this formula. Total work equal to what? Time equal to total work 24 by efficiency of A, B, C is what? 1 plus 4 plus 2. This equal to 24 by 4 to 1, 7. 7. So 7 will get cancelled. 7 3 are 21, 3 remaining 3 by 7. This equal to 3 by 7 days. 3 by 7 days. Where is the answer? This one is the answer. Next. A and B. A and B can do a work in 12 days. B and C in 15 days. C and A in 20 days. If A, B, C work together, they will complete work in how many days? ఇక్కడ మనకి A and B can do a work in 12 days. A and B can do a work in 12 days. This means ఇక్కడ they have given concept of combination of two persons. Later they asked the together 3 persons how many days can complete. In together they together complete the work in how many days individually. So first we need to find out together A plus B together how many days? 12 days. And combination of B plus C can complete the work in 15 days. We don't know what is the work. We can calculate by using this data. And C plus A can complete the work in 20 days. So together they complete the work in, what is the total work? They asked about A plus B plus C can complete the, వారు ముగ్గురు కలిసి ఎన్ని రోజులు చేస్తారు? A plus B plus C can complete the work in how many days? They are asking. So immediately I can find out total work first. Total work, if I got total work, I will solve remaining problem very easily. How it is? I will show you this. A plus B 12 days, B plus C 15 days, C plus C 20 days. So 12, 15, 20. 20 is the largest number. LCM is what? 20. 12 15 cancel, 22, 40. 20 into 2, 40. 20 into 3, 60. 60 can cancel. 12 5 15 4. So 60 is the LCM. Immediately, this is what? Total work. I got total work. LCM is the total work. LCM is the total work. So 12, 5, 16. 15, 4, 60. 20, 3 is 60. So this is what? A plus B efficiency is 5. B plus C efficiency is 4. And C plus A efficiency is 3. So I can find out here by seeing this data A plus B, B plus C, C plus C. A 2 times. It is A 2 times పనిచేస్తుంది. B 2 times ఉంది. C 2 times ఉంది. కాబట్టి 2 times of ఈ సమ్ చేసినట్లయితే 2 times of A plus B plus C వస్తారా? ముగ్గురిని యాడ్ చేస్తే 2 times of A plus B plus C చేస్తే వీళ్ళ యొక్క ఎఫిషియన్సీ ఎంత వస్తుంది? A plus B 5, B plus C ది ఎంత? 4 and C plus A 3. This equal to what? 5 4 9 9 3 12. This equal to 12. That means A plus B plus C individual efficiency ఎంత వస్తుంది? 12 by 2 ని denominator లో వచ్చేస్తుంది కదా. This equal to what? 6. Okay? 6. A plus B plus C efficiency together, A plus B plus C together efficiency ఎంత వచ్చింది? 6 వచ్చింది. అంటే ముగ్గురు కలిపి చేస్తే efficiency 6. దీని నుంచి ఆ ఎఫిషియన్సీ డేటా నుంచి ఎఫిషియన్సీ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. ఎందుకంటే ఇక్కడ కాంబినేషన్ ఆఫ్ A ప్లస్ B ఉంది, కాంబినేషన్ ఆఫ్ B ప్లస్ C, కాంబినేషన్ ఆఫ్ C ప్లస్ C. కానీ మనకు కావాల్సింది A ప్లస్ B ప్లస్ C. అంటే ఈ ముగ్గురిని కలిపితే 2 సార్లు ఇద్దరు మొత్తం వస్తున్నారు కాబట్టి 2 times everyone వస్తున్నారు కాబట్టి 2 times of A ప్లస్ B ప్లస్ C తీసి ఈ ఎఫిషియన్సీ 3 యాడ్ చేస్తే మనకి 6 వచ్చింది. ఇప్పుడు A ప్లస్ B ప్లస్ C ఇండివిజువల్ గా టుగెదర్ ముగ్గురు పని చేస్తుంది 6 ఎఫిషియన్సీ వచ్చింది. కాబట్టి మనం ఏంటి ముగ్గురు కలిసి ఆ పని ఎన్ని రోజులు చేస్తారని మనకు కావాలి. కాబట్టి A ప్లస్ B ప్లస్ C ఎఫిషియన్సీ 6 వస్తే టైం ఈక్వల్ టు A ప్లస్ B ప్లస్ C ఎన్ని రోజుల్లో చేస్తారు? A ప్లస్ B ప్లస్ C టైం ఈక్వల్ టు టోటల్ వర్క్ బై ఎఫిషియన్సీ కదా. మరి టోటల్ వర్క్ ఎంత? ఇట్ కెనాట్ చేంజ్. టోటల్ వర్క్ A ప్లస్ B చేయొచ్చు, లేదా A ప్లస్ B ప్లస్ C చేయొచ్చు, లేదా B ప్లస్ C చేయొచ్చు, లేదా C ప్లస్ A చేయొచ్చు. వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, టోటల్ వర్క్ must be constant. Here constant means 60. 60 by efficiency of A plus B plus C is what? A plus B plus C మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం. Efficiency of A plus B plus C is what? 6. 6 by 10. This equal what? 10. Okay? So 10 days. They can finish the work in how many days? 10 days. What? They can finish the work in 10 days. Next.
Next, A can do a piece of work in 7 days of 9 hours each, and B can do it in 6 days of 7 hours each. How long will they take to do it? Working together 8 2/5 hours a day. 8 2/5 hours a day. ఎంత టైం తీసుకుంటారు? హౌ లాంగ్ వర్కింగ్ టుగెదర్? ఒక రోజుకి 8 2/5 గంటలు పనిచేసినట్లయితే వాళ్ళు ఎంత టైం తీసుకుంటారు? ఫస్ట్ ఇక్కడ 7 days of 9 hours each ఏ పని చేస్తున్నాడు? వీ కెన్ డూ ఇట్ ఇన్ 6 days of 7 hours each. ఒక రోజుకి ఏ 9 గంటలు పని చేస్తున్నాడు, అలా 7 రోజులు చేస్తున్నాడు. బి 6 రోజులు చేయగల వరకు రోజుకి 7 గంటలు చేస్తూ. కాబట్టి ఏని మనం మొత్తంగా అవర్స్ ఎన్ని అవర్స్ చేయగలడు? 7 days 9 hours ఒక రోజు చేస్తే 7 into 9 అంతా ఈక్వల్ టు 63. అండ్ బి అవర్స్ లో కన్వర్ట్ చేయదు, ఒకటే యూనిట్ లోకి. సో బి కెన్ డూ ఇట్ ఇన్ 6 days. 6 days పెర్ డే 7 hours. దిస్ ఈక్వల్ టు వాట్? 42 hours. సో నేను వాళ్ళిద్దరు కలిపి పనిచేసే డేటా కావాలి మనకి. ఇప్పుడు టోటల్ వర్క్ ఎంత వస్తుంది? ఈ రెండింటి నుంచి ఏ 63 hours, బి 42 hours. ఇమీడియట్ గా పెట్టి ఎల్సిఎం. ఓకే, ఎల్సిఎం 63 42. 63 is the largest number. 42 cancel కాదు. 63 2 126 and 42 63 into 2 is 126. 126 అంటే 42 2 2 2 3 3 2 is 6 3 4 is 12. So 126 is the LCM. 63 into 2 and 42 into 3. Okay, సరిపోయిందా? అవర్స్ టోటల్ వర్క్ ఎంత? 126 యూనిట్స్. టోటల్ వర్క్ అనేది ఇక్కడ అవర్స్ మనకి యూనిట్స్ గా తీసుకోండి. టోటల్ వర్క్ అనేది 126 యూనిట్స్. అండ్ ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ ఏ దిస్ వన్, ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ బి దిస్ వన్. సో మనకు కావాల్సింది ఏంటి? ఏ ప్లస్ బి టుగెదర్ ఎంతలో చేయగలరు? ఎంత చేయగలరు? టైం ఈక్వల్ టు టోటల్ వర్క్ బై టోటల్ వర్క్ ఎంత? 126 బై ఎఫిషియన్సీ 2 ప్లస్ 3. This equal to 126 by 5. But వాడు ఏమడిగాడు? రోజుకి 8 2/5 గంటలు పనిచేస్తాడు. అంటే ఒక రోజుకి 8 2/5 గంటలు, ఒక రోజుకి 8 by 2/5 గంటలు పనిచేస్తే 8 5 8 40 42 by 5. 42 by 5. ఈ మొత్తం వర్క్ ఎన్ని రోజులు చేయగలడు? 126 by 5. కాబట్టి 42 by 5 ఒక రోజుకి. అదే 126 by 5 అనేది టోటల్ ఎన్ని రోజులు చేయగలరు? 126 by 5. కాబట్టి ఎన్ని గంటలు 5 by 42. ఎలా వస్తున్నా? ఒక రోజుకి చేసేది 42 by 5 అయితే టోటల్ డేస్ లో చేసేది ఏమవుతుంది? 1/x. ఒక రోజులో x పని చేసినట్లయితే టోటల్ వర్క్ ఎన్ని రోజులు చేస్తే 1/x అనుకున్నాం కదా, అదే 5 by 42 అయింది. సో ఇమీడియట్లీ ఇంటూ 5 by 42 మల్టిప్లై చేస్తే 42 into 3 అని ఇక్కడ చేసాం. 42 into 3 times it get cancelled and 5 get cancelled. This is the answer of 3. ఎన్ని రోజులు చేస్తారు? 3 days లో ఈ వర్క్ ని ఇద్దరు కలిసి రోజుకి 8 2/5 గంటలు పనిచేస్తూ 3 days లో ఫినిష్ చేయగలరు. దిస్ ఈజ్ ఆన్సర్. ఓకే, నెక్స్ట్ A and B. A can do a piece of work in 8 days. B and C can do the same work in 12 days. A, B and C together can finish it in 6 days. ఇక్కడ చూడండి కాంబినేషన్ మారింది. A and C together will do it. మనకి ఇందాక చేసింది A plus B, B plus C, C plus A. అయితే A plus B plus C together ఎన్ని రోజులు చేయగలరు కాదు. ఇక్కడ అలా కాకుండా A, Bలు 8 రోజులు అంటే A plus B 8 days లో వర్క్ ఫినిష్ చేసినట్లయితే బి ప్లస్ సి 12 days లో వర్క్ ఫినిష్ చేస్తే ఏబిసిలు కలిసి 6 రోజులు చేస్తారంటే ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి అని ఎన్ని రోజులు చేస్తున్నారు? 6 days లో చేస్తున్నారు. ఎటువంటి ఏ ప్లస్ బి ఇచ్చాడు, బి ప్లస్ సి ఇచ్చాడు, ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి ఇచ్చాడు. ముగ్గురు కలిసి చేస్తే 6 రోజులు చేయగలని ఇచ్చాడు. కాబట్టి అయితే ఏసీలు ఎన్ని రోజుల్లో చేయగలరు? ఏ ప్లస్ సి అదే వర్క్ ని ఎన్ని రోజుల్లో చేయగలరు అనేది ప్రశ్న. ఏ మరియు సీలు అదే పని ఎన్ని రోజుల్లో చేయగలరు? ఇక్కడ ఏ సీలు కావాలంటే టోటల్ వర్క్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి ఏ యొక్క ఎఫిషియన్సీ సి యొక్క ఎఫిషియన్సీ డివైడ్ చేస్తే మనకి ఏ ప్లస్ సి వచ్చేట్లేనా? సో ఏ యొక్క ఎఫిషియన్సీ కావాలి, సి యొక్క ఎఫిషియన్సీ కావాలంటే ఫస్ట్ దీనికి టోటల్ వర్క్ ఎంతో ఫైండ్ అవుట్ చేసి దీని నుంచి టోటల్ వర్క్ అంటే నేను అగైన్ సేమ్ మెథడ్ అప్లై చేస్తాను. LCM 8 12 6. 12 is the largest number.
12 8 క్యాన్సిల్ అవుతుందా అవట్లేదు 6 2 అవుతుంది కానీ ఎవరు కాబట్టి 2 24 తీసుకుంటే 8 3 30 24 6 4 24 కాబట్టి 24 is the LCM. సో 8 3 12 2 6 4 జస్ట్ సింప్లీ అప్లికేషన్ ఆఫ్ LCM అంతే. ఇదేంటిది టోటల్ వరకు వస్తుంది నాకు A ప్లస్ సి కావాలి కాబట్టి A ప్లస్ సి అంటే ఏ యొక్క ఎఫిషియన్సీ కావాలి సి యొక్క ఎఫిషియన్సీ కావాలి. ఎందుకంటే టైం ఈక్వల్ టు వాట్ టోటల్ వర్క్ బై ఎఫిషియన్సీ. టైం ఈక్వల్ టు టోటల్ వర్క్ బై ఎఫిషియన్సీ కదా. కాబట్టి నేను చేస్తాను టైం ఈక్వల్ టోటల్ వర్క్ బై ఎఫిషియన్సీ అంటే టోటల్ వర్క్ అనేది 24 యూనిట్స్ వచ్చింది కాబట్టి ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ A ప్లస్ సి కావాలి. ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ ఏ దీని నుంచి ఏమైనా వస్తుందా చూడండి, దీని నుంచి ఈజీగా వస్తుంది కదా. A ప్లస్ బి ప్లస్ సి ఎఫిషియన్సీ 4 యూనిట్స్ ఉంది. దీంట్లో నుంచి మనకి ఏ ఎఫిషియన్సీ కావాలంటే బి ప్లస్ సి తీసేసి సరిపోతుందా. సో ఏ ఎఫిషియన్సీ కావాలి అంటే A ప్లస్ బి ప్లస్ సి మైనస్ రెండో సెకండ్ ఉంది బి ప్లస్ సి తీస్తే మీరు చేయవలసినప్పుడు చేయండి. జస్ట్ 4 ఇదంతా -2 ఇక్కడ 2 యూనిట్స్ ఏ ఎఫిషియన్సీ. మనకు కావాల్సిన ఎనదర్ ఏంటి సి కావాలి. సి ఎఫిషియన్సీ అంటే దీని నుంచి ఏమొస్తుంది ఏ ఎఫిషియన్సీ 2 వస్తే సి ఎఫిషియన్సీ అంత A ప్లస్ బి ప్లస్ సి యొక్క ఎఫిషియన్సీ అంటే 4. దీంట్లో A ప్లస్ బి తీస్తే ఎంత వస్తుంది సి కదా మిగులుతుంది. కాబట్టి A ప్లస్ బి ప్లస్ సి మైనస్ A ప్లస్ బి ఇదంతా రాయాలంటే అవసరం లేదు అసలు. మీకు జస్ట్ ఈ మోడల్ ప్రాక్టీస్ పూర్తిగా అవగాహన వస్తే మీరు చూసినట్టే మైండ్ క్యాలిక్యులేషన్ తో చేస్తారంటే జస్ట్ నేను అవగాహన పూర్తిగా ఇన్ డీటెయిల్ గా చెప్తున్నాను. నాన్ మ్యాథ్స్ వాళ్ళు కూడా అర్థమయ్యే విధంగా. A ప్లస్ బి ప్లస్ ఎంత 4 మైనస్ A ప్లస్ బి ఎంత 3. దిస్ ఈక్వల్ సి ఎఫిషియన్సీ 1. సో ఫ్రమ్ దిస్ total work is what 24 units. 24 by time taken by A plus C is efficiency of A అంత 2 plus C efficiency is what 1. This is equal to 24 by 3. 3 8 24 అంతే 3 8. This is equal to answer is 8 days. ఇదంతా చాలా సింపుల్ గా డైరెక్ట్ గా మైండ్ క్యాలిక్యులేషన్ చేశారు. ఇదంతా నేనేంటి నేను చూస్తూనే తెలుస్తుంది కదా. ఏ ఎఫిషియన్సీ కావాలి A ప్లస్ బి ప్లస్ సి బి ప్లస్ సి తీస్తే అంతా 4 - 2 కాబట్టి ఏ ఎఫిషియన్సీ 2 అని రాసుకుంటాం. అండ్ సి ఎఫిషియన్సీ కావాలి A ప్లస్ బి ప్లస్ సి నుంచి A ప్లస్ బి తీస్తే సి కదా మిగులుతుంది 4 - 3 అంటే సి ఎఫిషియన్సీ 1. టోటల్ వర్క్ 24 by 3. ఆ విధంగా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. నేను ఓన్లీ మీరు అండర్స్టాండింగ్ కోసం ఇది పూర్తిగా ప్రతిదీ రాశాను. ఓకేనా. నెక్స్ట్ if A can do a piece of work in 24 days, while B alone can do it in 16 days. With the help of C, they finish the work in 5 days. అంటే A, B కలిసి C హెల్ప్ చేస్తే 5 days లో ఫినిష్ చేయగలరు. C alone can do it in సేమ్ ఎఫిషియన్సీ నేను అప్లై చేస్తున్నాను. A can do a piece of work in 24 days అండి. B alone can do the work in 16 days. అయితే with the help of C అంటే A ప్లస్ బి ప్లస్ సి ఎన్ని రోజులు ఫినిష్ చేస్తారు దగ్గర వర్క్ 5 days. ఇక్కడ కామా పడింది చిన్న మిస్టేక్, ప్రింటింగ్ మిస్టేక్ అంతే. ఓకే ఇప్పుడు దే ఫినిష్ ద వర్క్ ఇన్ 5 days ఫినిష్ చేస్తుంది. అయితే సి అలోన్ కెన్ డూ ఇట్. సి ఎన్ని రోజుల్లో చేయగలరు సి ఒక్కడే. ఇక పనిని 24 రోజుల్లో ఏ బి 16 రోజులు చేయగలరు. వారు సి సహాయంతో ఆ పనిని 5 రోజుల్లో పూర్తి చేశారు. అంటే A ప్లస్ బి సితో కలిపి 5 రోజులు ఫినిష్ చేశారు. సి ఒంటరిగా 8 రోజుల్లో చేయగలరు. ఇప్పుడు మరలా నేను అప్లై చేసేది ఎల్సిఎం ఏంటి 24 16 5. 24 ఇస్ ద లార్జెస్ట్ నెంబర్. సో 24 5 క్యాన్సిల్ అవ్వదు. 24 5 కాబట్టి ఇక్కడ 5 ఒకటి ఉంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా దీనికి 24 అనేది దాంట్లో 0 కానీ 5 కానీ లాస్ట్ లో రావాలి. నెక్స్ట్ మల్టిప్లైయర్ లో 24 2 40 కాబట్టి 24 10 240. ఓకే 24 5 120. 120 అంటే 5 సరిపోతుందా 5 520 100 524 సరిపోతుంది. 16 120 వస్తుందా 16 అనేది 120 రావట్లేదు. కాబట్టి గోటు రిమైనింగ్ ఎక్కడ వస్తుంది మనకి 5 లేదా 10 లోనే వస్తుంది. కాబట్టి 24 10 240 అనేది మనకి ఛాన్స్ ఉంది. 240 కాబట్టి ఎల్సిఎం మీద 240. మీరు మామూలు మెథడ్ లో ఫైండ్ అవుట్ చేసిన అదే. సో 24 into 1 24. 16 what 16 240. 16 5 16 15 240.
16, 15, 240. 16, 10, 150, 16, 580, 160 plus 80, 240. 5, 540, 200, 580, 48. 240. Okay, this is total work. This is total work. మనకి ఏమడిగాడు సి ఓన్లీ ఎన్ని రోజులు పని చేయగలదు. టోటల్ వర్క్ వచ్చిన తర్వాత సి ఎఫిషియన్సీ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే టైం ఈక్వల్ టోటల్ వర్క్ బై ఎఫిషియన్సీ కదా. టోటల్ వర్క్ బై ఎఫిషియన్సీ కదా. ఎవరి ఎఫిషియన్సీ ఇక్కడ మనకు కావాలి? సి ఒకటే ఎన్ని రోజులు చేయగలడో అతను కావాలి. టోటల్ వర్క్ ఫిక్స్డ్ 240. సి కావాలంటే ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి అంతా 5. ఇందులో నుంచి ఏ ప్లస్ బి తీసేస్తే సి అనేది మిగులుతుంది. సో సి ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి యూనిట్స్ అంతా 48. సి ఉంది 48. దీంట్లో నుంచి దీని ఎఫిషియన్సీ నుంచి ఈ రెండింటి యొక్క ఎఫిషియన్సీ తీస్తే ఎంత వస్తుంది? ఇది 24, 10. ఓకే 24 అంటే 48. ఇదంతా 25, 10 plus 15, 25. దిస్ ఈక్వల్ టు 25, 20, 23. సి ఈక్వల్ 23. Therefore, సి ఎన్ని రోజుల్లో ఫినిష్ చేయగలదంటే టోటల్ వర్క్ అంతా 240 by 23 సి ఎఫిషియన్సీ. సో 23 ఎన్నిసార్లు పోతుంది? 23, 10, 230 మీన్స్ 23, 10, 230. ఇక ఎంత మిగిలింది? 10 మిగిలింది. 10 by 23 మిక్స్డ్ ఫ్రాక్షన్ వచ్చింది. ఎక్కడ ఉందా? ఇది ఉన్నది. ఓకే 10 by 23 days. నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి, ఇది ఒక డిఫరెంట్ మోడల్. మనకి గతంలో ఎగ్జామ్స్ లో కూడా రావడం జరిగింది. అన్నింటిలో ఆర్ఆర్బీలోనే ఎస్ఎస్సీలో కూడా ఈ యొక్క మోడల్ చూడండి. పేజెస్ ప్రింటింగ్ పైన సేమ్ వర్క్ ఎఫిషియన్సీ మనం తీసుకుంటాం, బట్ పేజెస్ అని డిఫరెంట్ గా ఇస్తారు అంతే వాడు. ఇప్పుడు మన ఇక్కడ చూడండి, రొనాల్డ్ అండ్ ఎలాన్ ఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ అసైన్మెంట్. రొనాల్డ్ టేక్స్ 6 hours to type 32 pages on a computer, while Elan takes 5 hours to type 40 pages. How much time will they take working together on two different computers type an assignment of 110 pages? ఇక్కడ రొనాల్డ్ అనేవాడు 6 గంటల్లో 32 పేజెస్ టైప్ చేస్తాడంట. ఎలాన్ అనేవాడు 5 hours లో 40 పేజెస్ టైప్ చేస్తాడు. ఒక నియమిత రొనాల్డ్ ఒక నియమిత టైంలో. అయితే ఇద్దరు కలిపి పని చేస్తే 110 పేజీలు ఎంత టైంలో టైప్ చేయగలరు కంప్యూటర్ పైన అని అడుగుతున్నాడు. అలాంటప్పుడు మనం ఏం చేస్తుంటే రొనాల్డ్ ని ఎన్ని పేజీలు అన్నాడు? రొనాల్డ్ కెన్ టేక్ 6 hours టు టైప్ 32 pages. అండ్ ఎలాన్ ఈ చేస్తే 5